미국에서 가장 깨끗하고 아름다운 도시. 1년 내내 따뜻한 태양과 시원한 바람이 함께 느껴지는 곳. 로키 산맥 서쪽에서 LA 다음으로 큰 도시 샌디에이고다. The best things for San Diego is a climate. Just living here is a climate. So, yeah, neighborhood is nice. Everything is nice. 은퇴자들이 좋아하는 도시, 다녀간 사람이 다시 찾고 싶어하는 도시, 샌디에이고로 간다. 샌디에이고로 바로 갈 수도 있지만 비행기 편이 많은 LA를 경유하기로 했다. LA에서 샌디에이고까지는 차로 2시간 남짓 걸린다. LA와 샌디에이고는 로키 산맥 서쪽에 있어서 태평양 바다를 따라 5번 고속도로를 타고 간다. 태평양 바다를 곁에 둔 시원한 풍광이 일상으로부터 멀리 떠나왔음을 실감케 한다. 끝없이 펼쳐지는 해변의 장관에 이끌려 바닷가부터 들르기로 했다. 라호야는 샌디에이고 다운타운에서 북서쪽으로 20km 떨어진 곳이다. 라호야는 스페인어로 보석을 뜻하는데 그 말에 걸맞게 파도마저 싱그럽다. 이런 바다를 보고 사는 사람은 걱정이 있어도 오래 마음에 담아두지 않을 것 같다. Yeah, I'm working here actually. I have like some time, about an hour, so I thought I would like to take a break here. I'm listening to some piano music. Yeah, just piano. Yeah, just very soft music. Relaxing, like the ocean. You're born here? Or? No, I was born in Jerusalem. In Jerusalem, in Palestine, far away from here. So the sea take me back home a lot of times, like you maybe. 피아노 음악과 멀리 있는 고향을 이야기하는 이 사람만의 시간을 방해하지 않아야 할 것 같다. 라호야 해변에는 바다 표범들이 많다. 1994년부터 이곳에 모여들기 시작했다고 한다. 파도를 피해 쉴 곳이 필요한가 보다. (1931년) 어린이들이 파도에 휩쓸리지 않고 수영을 할 수 있게 이곳에 방파제를 세웠는데 바다 표범들이 차지해버렸다. 다시 어린이 수영장으로 이용해야 한다는 논란도 있다고 한다. 대부분 무태서 쉬고 있는데 물에서 사람들의 시선을 끄는 바다 표범이 있다. 이 두 마리는 어미와 새끼인 것 같다. 그런데 새끼 배에 탯줄이 달려 있다. 세상에 갓 나온 새끼를 보호하려는 어미의 안간 힘이 안쓰럽다. 주변 사람들도 나와 같은 마음인가 보다. 모래 위에 피가 보인다. 이곳에서 새끼를 낳았다고 한다. No, but that's obviously today's. So she just had the pup and she wants to nurse. And everybody won't stay back. Okay, thank you. 새끼가 안전한 곳에 오르기에는 파도가 너무 세다. 어미는 몇 번이고 뒤돌아가지만 팔이 없으니 오르는 것은 새끼가 스스로 해내야 한다. 신이 어린 생명들을 다 보살필 수 없어서 어머니라는 존재를 세상에 보냈다는 건 맞는 말이다. 어미는 끊임없이 무태 오르는 법을 알려주지만 새끼에게는 그게 쉽지 않다.
세상에는 자신이 감당해야 할 시련들이 있다. 극복하는 과정은 힘들지만 그런 시련을 준비한 신의 뜻이 있을 것이다. 샌디에고의 첫인상은 모든 게 크고 넓다는 것이다. 넓은 공간임에도 본질적인 어떤 것과 다 있는 느낌이다. 샌디에고시는 서울의 1.5배 크기에 인구 130만 명이 산다. 농업, 생명공학, 컴퓨터 산업 등이 경제 중심을 이루어 공해가 없는 첨단 도시다. You're gonna lean with your whole body. That's how the segue goes. Back, we have to sit back as if we're sitting down. Okay? So lean forward to go forward, lean back to stop. Okay? 잠깐 동안의 교육을 받은 후 세그웨이라는 전기 자전거를 타고 시내를 구경하기로 했다. 처음 간 곳은 마틴 루터 킹 주니어 목사의 거리다. This is dedicated to him, and we have a day once a year, Martin Luther King Jr. Day. It was just a couple weeks ago, and this whole park is filled with festivity. 마틴 루터 킹 목사는 흑인 해방운동 지도자다. 1월 셋째 월요일은 그의 탄생을 기리는 연방 공휴일이다. 그만큼 미국인은 그를 존경한다. I have a dream today. This speech is everything to Americans, and this man means so much. So that's why every city has an area that's dedicated, and this is our most beautiful area dedicated to him. 이 지역은 19세기 말부터 빅토리아식 건물들이 들어서며 중심가를 형성했기에 고풍스러운 분위기를 갖고 있는 공간이다. The avenue again. 이 지역에 있는 예스런 건물들을 돌아보고 진짜 가스램프를 찾아보는 것이 재미거리가 된다. 1, 2, and 3. See, these are the only remaining real gas lamps. But that's where the area got its name, is the gas lamp quarter, because of the lamps that were everywhere up and down the street. Everything else is now electricity, and these are the only gas lamps that remain in the gas lamp quarter. We're lucky to have these. 대단치 않은 것이라도 가꾸고 역사를 입히면 소중한 것이 된다. 그들의 역사 사랑을 가벼이 넘길 수 없는 까닭이다. 가스램프 쿼터에 인접한 곳에 한 해 2,500만 명이 찾는 쇼핑몰이 있다. 재미있는 공간을 생각하는 건축가 존 저드가 지었다. 층간 구분이 획일적이지 않고 지루하지 않은 동선이 사람들을 자유롭게 하는가 보다. Right over there is the Kansas City barbecue. It's famous from the movie Top Gun. The very last scene in the movie where Tom Cruise, Maverick, is sitting at the countertop, and all of a sudden his favorite song comes on. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. That happened right there, the very last scene in the movie Top Gun. There's no tenderness like grief all in your fingertips. Just turned 10 years old. So don't. 이곳은 샌디에이고 파드레스의 전용 구장이다. 한때 박찬호 선수도 잠시 이 팀에 속해 있었다. 지금은 시즌이 아니라 경기 모습은 볼 수 없었다. Why this side is open? Good question. Because we paid for the park, we wanted to make an area that's always open to the public. 경기가 있을 때는 개방된 부분을 가린단다. 미국에서 돈 낸 사람은 누릴 수 있고 실력 있는 사람은 대우받는다. 토니 그윈은 20시즌 동안 이 팀에서 활약한 선수로 2007년 명예의 전당에 헌액됐다.
샌디에고는 도시 여기저기에 전쟁의 기억이 남아있다. 샌디에고 만에는 2차 세계대전 종식을 기념하는 거대한 조각상이 있다. 그날의 기쁨이 온전히 전해진다. 종전 소식이 전해진 날 뉴욕에서 찍은 사진을 조각으로 만든 것이다. 지금의 평화가 새삼 소중하게 느껴진다. I think it's wonderful. That's a really good tribute to the end of the war. And we were born right after that in 1946. So it must have been a good year. 전쟁은 누구에게나 쉽지 않은 상황이다. 코미디언 바포프는 2차 세계대전, 한국전쟁, 베트남전 기간에 수많은 병사들을 위문했었다. 그래서 미의회가 승인한 단 한 사람의 명예 미군 참전 용사가 됐다. 샌디에고 만에서 항공모함도 지날 수 있도록 높고 길게 만든 다리를 건너면 여의도 10배 면적에 24,000여 명이 사는 코로나도 섬이다. 코로나도 섬은 골프장, 요트장 등 주변 환경이 좋고 샌디에고 만과 다운타운을 바라보는 전망도 뛰어나서 고급 주거 지역으로 꼽힌다. 섬의 북쪽은 미 해군 기지다. 이곳에 항공모함과 잠수함을 거느린 미 해군 3함대 사령부가 있다. 또 이곳은 해군 항공대가 창설된 곳이기도 하다. 은퇴자들이 살고 싶어하는 이곳에는 퇴역 해군 제독들도 많이 산다고 한다. 섬에서 늘 관광객이 많이 찾는 명소는 델 코로나도 호텔이다. 섬이 개발될 당시 최고의 시설로 지었던 명성이 지금까지 이어지고 있다. 첨탑 모양의 지붕은 동화 같은 환상을 주는 미국의 성으로 상징됐고 프랭크 바움은 이곳에서 소설 오지의 마법사를 썼다고 한다. 많은 미국 대통령들이 묵은 것도 하나의 자랑이 됐다. 명성 있는 호텔답게 정원도 이야깃거리들을 갖고 있다. 특이해 보이는 이 나무는 배우 마릴린 먼로의 배경으로 촬영됐다는 명판이 있다. 지금도 아름다운 정원이다. 399개의 방을 가진 이 호텔은 모두 목조로 지어졌다. 목재 건물이라는 것이 놀랍고 지금도 잘 관리되는 것이 신기하다. 끊임없이 관리를 해서 그렇겠지만 세월의 멋이 더해져 품위 있는 공간을 만들고 있다. How many years do you work here? Oh, 10 years. 10 years. The elevator is very impressive. Old one, but still in a good condition. 불편하지 않은 친절이 느껴진다. And this is the lobby. Going down. Thanks a lot. You're welcome. 이곳에 명소가 하나 더 있다. 호텔 앞에 있는 코로나도 해변이다. 영화 촬영 장소로 널리 알려졌기 때문이다. 마릴린 먼로, 토니 커티스, 잭 레몬이 주연한 영화 뜨거운 것이 좋아가 이 해변 모래사장에서 촬영됐다. 영화 주인공들의 유희 장면은 지금도 사람들을 행복하게 하는 추억으로 남아있다. 행복이 기억 속에서 숙성되는 것이라면 지금은 참 소중한 순간이다. 훗날 행복으로 기억될 추억 하나 간직할 수 있을 것 같다. 이 훌륭한 성에 있는 동화 속 주인공과 재미난 이야기를 나누고 간다면 말이다.
when you're all done with it, what do? Just walk away and leave it? Or do you tear it down? Oh, I load it in my truck and take it with me. But do you have to tear it down? When No, I don't have to tear it down. I leave it up. Okay. 관광객들의 질문과 농담을 척척 받아들이는 마음이 여유롭다. 그가 만드는 성도 우리를 행복하게 만들기에 부족함이 없다. This sandcastle has taken 17 hours, and I started it on Friday. And worked on it most of Fridays, a little bit on Saturday, and then Sunday I finished it. Right now I'm just doing a little touch-ups and adding a couple little details. 모래 작품을 만든 경력이 26년이나 된단다. How do you feel when you see that castle? Oh, it's beautiful. I really never seen one like this. I've seen little tiny ones that kids do, you know, but that's something, isn't it? 이분의 본업은 기념일이나 기업체 행사장에 쓰이는 모래 작품을 만드는 일인데 주말에는 사람들을 위한 서비스를 하고 있었다. 야간엔 조명까지 설치해서 멋진 성을 선보인다. 이제 이 해변에서 마릴린 먼로의 기억이 희미해져도 아쉽지 않을 것 같다. 음악을 틀고 멋진 성을 만들고 무너지지 않게 물을 뿌리는 기분 좋은 한 아저씨의 모습이 자리할 테니 말이다. 코로나도 섬 맞은편 언덕에는 포인트 로마가 있다. 포르투갈 탐험가 카브리오가 1542년에 처음으로 샌디에고만에 발을 디뎠다. 돌출된 지형이라 샌디에고 시내와 코로나도 섬 그리고 태평양 바다까지 시원하게 보인다. We have historic buildings here. We have the old Point Loma Lighthouse. We have the celebration of the annual whale migration, and we celebrate Juan Rodriguez Cabrillo, and he is the Spanish explorer that discovered San Diego Bay in 1542. We also have World War II bunkers, hiking trails, rare exotic plants, and beautiful tide pools where you can explore all the intertidal animals down at Cabrillo. 카브리오는 탐험의 목적인 금과 은을 찾지 못했지만 샌디에고의 발견자로 영원히 기억되고 있다. 먼 바다까지 조망할 수 있는 이곳에는 옛 포인트 로마 등대가 있다. 그리고 현재의 포인트 로마 등대는 아래쪽에 위치하고 있다. 역사적인 장소인 이곳은 지질학적으로도 중요한 가치가 있어 카브리오 국립공원으로 지정돼 있다. 연평균 강수량이 250mm 정도라 폭우가 거의 내리지 않는 이곳은 평범한 절벽도 절경이다. 켜켜이 쌓인 사암층이 파도에 깎여서 긴 시간을 한눈에 보여준다. 잠시 보고 있어도 긴 시간 여행을 하는 것 같다. 실제로 이곳에서 백악기 공룡 화석이 발견되기도 했다. 이번에는 샌디에고의 역사이자 문화인 발보아 공원으로 간다. 다운타운에 인접한 발보아 공원은 태평양을 처음 발견한 스페인 탐험가의 이름에서 유래됐는데 이곳을 보면 샌디에고의 모든 것을 알 수 있다. 여의도 공원 21배의 크기로 1867년에 만들었다. 1914년 땅은 나뉘고 세계는 묶이는 파나마 운하가 개통되자 이듬해 이곳에서 세계 박람회가 열린다. 이때 공원은 크게 발전하게 된다. 공원의 상징인 캘리포니아 벨타워를 비롯한 많은 시설들이 박람회 때 건설됐다. 15분마다 종을 울려서 사람들에게 자긍심을 일깨우는 이 건물은 인류사 박물관으로 쓰인다. 건물 양식은 스페인과 무어인풍이지만 모두 자력으로 세웠다는 자부심이 곳곳에서 보인다.
20년 뒤인 1935년 이곳에서 또 한 번의 세계 박람회가 열린다. 이 즈음에 호주에서 들여온 무화과 나무는 공원에서 가장 큰 나무로 가지가 37m나 된다. 무성하게 뻗은 가지와 균형을 맞추기 위해 뿌리도 같은 형태로 발달했다. 이곳에서 샌디에이고를 모두 알 수 있다고 말하는 이유는 공원 안에 많은 박물관, 미술관, 극장 등 여러 시설들이 있기 때문이다. 서부의 스미소니언이라고 불리는 이 항공우주박물관은 각 시대별 항공기들과 아폴로까지 전시돼 있고, 자동차의 나라답게 자동차의 발달사를 한눈에 볼 수 있는 자동차 박물관까지. 발보아 공원 안에만 박물관들이 자그마치 18개나 있다. 그중 중요한 것들을 골라서 볼 생각이다. 사람들이 가장 많이 찾는 식물원부터 가보자. 1915년 세계 박람회 때 지어진 이 식물원은 철골조의 나무로만 지어졌다. 건조한 지중해성 기후를 가진 이곳은 겨울에도 우리의 초가을 정도 기온이기 때문에 외가지로만 천정을 만들었다. 유리 없는 온실이 가능하다는 게 신기하다. 식물에 관심을 갖는 것은 자연을 향해 인사를 건네는 일이고, 낯선 식물을 보는 것은 내가 아는 한계를 깨닫는 일이라 보는 것이 즐겁다. 이곳 사람들이 부럽다. 이 식물원은 입장료가 없다. 다른 유료 박물관들도 한 달에 한 번은 무료 입장날이 있다. 그런 무료 입장은 누군가의 기부금에 의해서 가능할 것이다. 모든 무료 입장은 목요일마다 있는데 박물관들이 서로 돌아가며 개방한다. 공원에 훈기를 불어넣는 것은 이용하는 사람들이다. 휴일이면 어김없이 어느 곳에선가 음악이 들리고 웃음소리가 들린다. 남에게 먼저 주어야 얻을 수 있는 게 즐거움이다. Taylor, on the clock. Showtime. Come on, Kate. Photo. Right, photograph. And I had a dog in Korea. Yeah? Yeah, her name was Billy Badass. I had to leave it when I left there. I was a soldier back in the 60s during the Vietnam War. Hope you like the sunglasses. Oh, yeah. Yeah? We shave all the hair off their face every month, so they like to have eye cover. They're doing fine. Anahashimika. Thank you. Thank you. 이 할아버지는 종일 웃음소리 속에 지내고 있었다. 세계에서 가장 큰 규모의 실내 모형철도 박물관이다. 5개의 모형철도 동호인 클럽이 운영한다. 2,500제곱미터의 넓이를 가진 이곳에서는 각 지역별 철도와 열차의 모형들을 볼 수 있다. 기차 모형 박물관인 만큼 어린이들이 좋아해서 어린이 놀이공간도 따로 갖추고 있다. And I love bringing my son here because there's so much there's to do. There's hands-on trains to play with, and of course all of the models. So this is his favorite place to go in San Diego. It's really wonderful here. 이 아이들에게 꿈이 생기는 공간이 아닐까 싶다. 이곳에서 운행되는 모형 열차는 1940~50년대에 운행하던 증기기관차와 디젤 기관차들이 끌고 있다. 크기는 실물의 48분의 1, 87분의 1 등 4가지다. I have to watch my speed. We have a 20-mile-an-hour speed limit on this most places in this railroad.
87분의 1 크기인 이 기차는 모하비 사막 인근을 지난다. We modeled the railroad from Bakersfield up over the mountains to Tehachapi and down the other side to Mojave. Almost exactly. If you wanted to see these rocks, we can take you there where those rocks are. 주변 모습도 모두 실제와 닮게 만들어야 하니 공이 많이 들겠다 싶다. 이 동호인 클럽은 1980년부터 이 지형과 노선을 만들었으니 30년이 넘는 전통을 가지고 있다. How long you working volunteer here? Oh, I was volunteered here when my wife died. I came down here and joined the club a year ago. 이분들은 지금도 계속 새로운 노선을 만들고 있다. 틈나는 대로 조금씩, 그러나 꼼꼼하게 만든다. 새 길을 만드는 일은 간단한 일이 아니다. 지형 축척과 모형들 간의 비례가 맞아야 하고 모든 연결은 정확하고 치밀해야 한다. 그리고 보기에도 좋아야 한다. 세계 최대 모형 철도 박물관을 만드는 동호인들의 자부심과 열정이 느껴진다. 여행 중에 미술관을 관람하는 것은 처음 있는 일이지만 발보아 공원에서 가장 중요한 공간이라니 안 들를 수가 없다. 20세기 미술 기획전이 열리고 있다. 2번의 세계 대전을 치렀던 그 거친 세기를 산 화가들은 무엇을 표현하고 있을까? 일상에서 없던 관심을 갖고 살펴본다. 보고 있노라니 관심이 생긴다. 유명 화가의 그림은 친숙하기도 하다. San Diego Museum of Art, though it's a very small museum and it's a local museum, it's kind of off the art path, is a little jewel box of a museum with some very, very important and lovely paintings that the public, particularly people who live in San Diego, aren't aware of. 1926년 샌디에이고 처음으로 생긴 이 미술관은 렘브란트, 피카소, 마네, 모네 등 유명 작가의 그림을 볼 수 있는 미술관이다. 이 유명 화가들이 무엇을 어떻게 말하는지 잠시 들어보자. 화가와 관객이 잘 소통되지 않을 때 도움을 주는 사람들이 있다. 이들은 모두 자원봉사 안내원들이다. We train for 2 years. It's like having a degree in art history. We come to the museum, we have classes, we have instructors, and we learn all about the art. And then when we finish and become docents, and we have our badge, then we volunteer as often as we want, but about 3 or 4 times a month. 자원봉사자들은 새 전시회가 열릴 때마다 작가와 작품에 대한 교육을 따로 받아야 한다. 이곳에서 해설 봉사를 하려면 은퇴자라도 한가할 시간이 없겠다. I enjoy it very much. I'm retired, and this is my favorite retirement activity. I've learned a lot and continue to learn. In fact, if anything, I continue to find out how much I don't know. 이런 미술관에서라면
화가들이 말하는 것을 조용히 듣고 싶어지지 않을까? 양치기 소녀가 하는 이야기가 들리는 듯도 했다. 발보아 공원에서는 일요일 낮 2시면 어김없이 파이프 오르간 공연이 열린다. 1915년 파나마 캘리포니아 박람회 때 문을 연 이래 계속되어 온 일이다. 사람들도 일요일 이 시간이면 당연히 공연을 기대하고 모여든다. I've been playing here since 2001. I've been playing the organ and the piano since I was very small. This is the largest outdoor organ on the Western Hemisphere, and next year the organ will be celebrating 100 years. 익숙해진 습관 같은 일이라 시민들도 일반 음악회처럼 엄숙하진 않다. 5교의 파이프 오르간 음향이기에 개를 데려와도 상관없다. 이 웅장한 소리는 4,518개 파이프의 힘이다. 연주회 후원단체에서는 5,000개의 파이프 오르간으로 증설해서 세계 최대라는 명예를 되찾아주고자 하고 있다. 이 박수의 일부는 이 파이프 오르간을 기증한 스프레켈에게 돌려진다. 그리고 일부는 매주 공연을 위해 애쓰는 자원봉사자들을 위한 것이다. 공원 북쪽에는 샌디에이고 동물원이 있다. 이곳은 영화 주라기 공원에서 공룡이 옮겨진 장소로 유명하다. (40만 평방미터에 6,500종의 다양한 식물이 있어 세계에서 가장 크고 아름다운 동물원 중 하나다. 이 동물원에는 800종 4,000마리의 동물이 있다. 기후가 좋아서 1년 내내 자연 상태에 가깝게 개방돼 있다. 유칼립투스 나무가 많은 샌디에이고에서 코알라는 이제 상징 같은 동물이 됐다. 80마리 이상의 코알라가 이 동물에서 태어났다. 코알라는 하루 20시간 정도 자고 나머지 시간에 먹고 휴식을 취한다. 코알라는 식성이 까다로워 유칼립투스 나무 650여 종 중 30종의 잎과 새싹만 먹는다. 먹는 양은 하루에 600에서 800g 정도. 코알라가 먹는 모습을 가까이서 보기가 쉽지 않은 일인데 식사 시간을 잘 맞췄나 보다. 이 동물원 북쪽으로 48km 떨어진 곳에 제2 캠퍼스라고 불리는 야생 동물 공원이 있다. 이곳에서는 날짐승도 그물 없이 탁 트인 공간에서 산다. 큰 짐승도 해자 우리 너머에서 자유롭게 지낸다. 사이에 가리는 것 없이 볼 수 있어 좋다. 땅 넓은 곳이라 매사에 답답하지가 않다. 이 고릴라는 나보다 한 해 늦게 태어났다. 좋은 환경에서 살아서인지 고릴라로는 가장 오래 산 것이라 한다.
우리 나이로 6살인 프랭크는 나이든 고릴라와는 움직임이 다르다. 말하지 않아도 젊은 것을 알 수 있겠다. 이 고릴라도 혼자 놀기에 익숙한 걸 보니 제법 나이가 들었나 보다. We were trying to turn around and get him to look at us so that we could catch more facial expressions and so forth. And I was noticing that the thumbs, she was moving her thumbs a lot like humans do when they're nervous or they're tired or they're bored or whatever. It's very interesting. 이 야생공원은 여의도 전체의 2배 정도인 8.9제곱킬로미터나 된다. 이곳에서 동물들은 자유롭고 사람들은 조심스레 길을 따라가며 동물들을 살펴야 한다. 이곳은 51개의 멸종 위기종을 보호하고 있는데 그중 41개 종이 번식에 성공했단다. 한 해 이곳에서 태어나는 동물이 400여 마리나 된다. If you've ever seen a giraffe's tongue, it's a purple color, not a pink color. That's kind of weird. What's that about? If you stuck your tongue out all day, you're going to get a sunburn on your tongue. You have a pink tongue. Cool to see. They have to do the splits to bend over. There you go. A little more. Now we are approaching the top of the hill here. 주위가 협곡으로 구분돼 있고 땅이 넓어서 육식동물도 자연스럽게 분리시킬 수 있다. 동물들에게도 관람하는 우리에게도 편안한 공간이다. 육식동물과 초식동물들의 공간은 확실하게 구분돼 있다. 초식동물끼리는 섞여 있어도 다툼이 없다. 이제 샌디에이고 카운티에 속해 있는 안자 보레고 사막으로 가보자. 샌디에이고시 동쪽에 있는 높은 바위산을 넘어 2시간여를 달려가면 평평하고 넓은 사막이 펼쳐진다. 사막의 강렬한 햇빛을 이겨내기 위해 작은 식물도 잎의 엽록소를 하얗게 덮고 있다. 환경이 다르니 신기한 것이 많다. 황량한 사막이라고만 생각했는데 무언가가 있고 사람들도 보인다. We came out here to explore together as a family. Anza Borrego is probably one of the more beautiful desert spots in California. I've lived here my whole life and I still haven't fully explored this area all the way. 이런 조각상이 없다면 사막 한가운데서 반갑게 누군가를 만날 수 있었을까? 황량한 벌판에 이런 조각들을 세울 생각을 한 사람이 궁금하다. 심심치 않게 사람들이 찾아온다. I love it here. We bought a house here about 6 years ago, and we're here on the weekends usually. And it's a really peaceful, beautiful community. 사막도 아름다운 마을이 될 수 있구나 싶다. Well, the sculptures are really interesting. There was a man who died recently who lived here. His name was Dennis Avery, and he owns a lot of land here in town. He commissioned all of these sculptures, and Ricardo Bracetta, I think that's his name, is the artist. When Dennis met Ricardo, he asked him to come and put some sculptures in. It started out with just one here and one there, and now I think there are over 150, maybe 200 sculptures throughout Borrego. 한낮이면 뜨겁게 달아오르는 사막에 포도를 심고 물을 주고 낙원으로 만들려는 생각이 많은 것을 변하게 한다. 이곳도 누군가의 의지가 사막을 푸른 오렌지 농장으로 바꿔놓았다. 사막 가운데 푸른 오렌지 나무가 있는 것은
이곳까지 물을 끌어오는 수고를 아끼지 않는 누군가가 있어서이다. 오렌지 빛이 참 곱다. 끝없이 달려가도 좋은 주립공원이다. 광야는 침묵하고 나는 작아진다. San Diego, this is our backyard. This is where we ride. Where we play. This is the best place to ride. I mean, it's incredible. Look at that, Miller. It's got miles and miles of open riding. Yeah. Great terrain. 이제부터는 사막을 좋아하게 될 것 같다. 한 해 3,200만이 넘는 관광객이 찾는 샌디에이고에서 가장 인기 있는 시월드다. 지능이 높은 범고래는 무리지어 사냥을 하며 상어나 고래까지 잡아먹을 수 있어 킬러 고래라고도 한다. 오늘은 범고래의 건강을 체크하는 날인가 보다. 큰 주사기로 피를 뽑으니 아플 것 같은데 내색 않고 지시에 잘 따른다. 다 큰 범고래는 하루에 220kg의 먹이를 먹어야 한다. 지능이 좋은 범고래답게 어떻게 해야 하는지를 아주 잘 알고 있다. 큰 돌고래를 가까이서 볼 수 있는 곳이다. 꼬리를 직접 만져보니 잠수복을 만지는 것 같다. It's Beaker. She's 21 years old. She is a Pacific bottlenose dolphin. She's one of 3 generations here at Dolphin Point. Her mom is right over there. That would be her mom. That's Grace. She's about 40 years old. And then she has a daughter that is 4 years old. 코앞에서 보면서 돌고래에 대한 설명을 들으니 생생하기 그지없다. And then right here's her belly button. They're mammals just like we are, so they do give birth to live young. They lay behind that little belly button. Right here are her manhood glands. So that's where the babies will nurse from and get their milk. And that's the only way to tell the difference between the males and the females. 어떤 일이든 하고 나면 바로 보상을 해줘야 한다. 그것이 이 돌고래가 말을 잘 듣는 이유다. 북극 바다에 사는 흰고래는 천적인 북극곰이나 범고래에게 먹히지 않기 위해 하얀 보호색을 가졌다. 소리 반향으로 주변을 사진 보듯 알 수 있고 얼음 속에서 800m 밖에 숨 쉴 구멍을 찾아낼 수 있다. 탐험가 마젤란이 찾아냈다고 해서 붙여진 이름이다. 25년 정도 살고 매년 같은 짝과 번식을 하는데 암컷은 부르는 소리를 듣고 짝을 찾는다고 한다.
시월드에서 인기 있는 돌고래 쇼다. 돌고래와 주인공이 친구가 돼 펼치는 이야기로 구성됐다. 사람과 돌고래가 맞추는 호흡이 갈수록 척척 맞아서 정말 사이가 좋아 보인다. 사람과 돌고래가 친구가 된 느낌이 좋다. 친밀해지고 나니 돌고래의 물장난도 즐거움이 된다. 샌디에이고가 최고의 도시인 것은 날씨나 환경 때문만은 아니다. 내가 행복하기 위해서 이웃에게 어떻게 해야 하는지를 아는 이들이 샌디에이고에 살고 있었다. 함께 어울리며 가는 것이 행복으로 가는 길이다.